ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اپنا بزنس بچا سکتے ہو اگر اپنی بیٹی کو ایک رات کے لیے میرے پاس۔ ہاشم کی بات پر ساجد صاحب غصے سے چیخے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا نام؟ ان کا جملہ نامکمل ہوا جب گارڈ نے دھکے دیتے باہر نکالا۔ ہاشم مغروریت سے مسکراتے، نہیں جانتا تھا جس معصوم لڑکی کو وہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا وہی اس کی کمزوری بننے والی تھی۔ 2 دن بعد ہاشم نے ساجد صاحب کو برباد کر دیا کہ وہ سڑک پر آتے خودکشی کر چکے تھے، ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے، جب ان کی بیٹی خود چل کر ہاشم کے پاس آئی تھی اور اپنے باپ کے علاج کے بدلے خود کو پیش کیا۔ پر ہاشم 18 سالہ مریم کو دیکھ کر پتھر ہو چکا تھا، کیونکہ مغرب کی جانب محوے سفر سورج اپنی آخری کرنیں بھی سمیٹ رہا تھا۔ چرند پرند اپنے اپنے آشیانوں کی جانب لوٹنے لگے تھے۔ افق پر نارنجی سی روشنی چھا گئی تھی۔ 18 سالہ معصوم سی لڑکی اپنے گھر کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں سورج کی سنہری کرنوں کے باعث مزید سنہری لگ رہی تھیں۔ دودھ اور شہد میں گھلی رنگت مزید گلابی سی ہو گئی تھی۔ اپنی سوچوں سے تھک ہار کر ایک بار پھر اس نے اپنے سامنے کھلی اپنی کتابوں کو دیکھا۔ آج اس کا پڑھنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، مگر امتحان نزدیک تھا، اسے ہر بار کی طرح اس بار بھی اچھے نمبر لینے تھے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا دھیان کتابوں میں لگانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ تھک ہار کر اس نے اپنی بکس بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دی اور وہاں سے اٹھ کر اندر چلی آئی۔ نصیباً بوا اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مریم نے منہ بنا کر انہیں دیکھا اور چلتے ہوئے ان کے نزدیک آئی۔ بوا، آپ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ ابھی تک تو بابا بھی گھر نہیں آئے، میں کیا کروں گی؟ مریم نے ان کے گلے میں بازو حمائل کرتے لاڈ سے کہا۔ نصیباً بوا نے دکھ سے اس بن ماں کی بچی کی طرف دیکھا جو انہیں اپنی ماں کی جگہ دیتی تھی۔ میری مجبوری ہے بیٹا، گھر جا کر اپنے گھر کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ نصیباً بوا نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے اور بابا نے آپ سے کتنا کہا ہے آپ یہیں رہ جائیں، اپنے گھر مت جایا کریں، یہ بھی تو آپ کا ہی گھر ہے۔ مریم نے صوفے پر بیٹھتے اپنے پاؤں اوپر کرتے ہوئے کہا۔ نصیباً بوا محض سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ مریم کو کئی بار سمجھا چکی تھی کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی، مگر پھر بھی مریم کی ہمیشہ سے ایک ہی ضد تھی۔ نصیباً بوا جانتی تھی کہ وہ مریم کو جتنا بھی سمجھا لیں وہ سمجھنے والی ہرگز نہیں ہے، اسی لیے روز اسے پیار سے سمجھا دیتی کہ وہ کل جلدی آ جائیں گی، اور ہر بار کی طرح مریم جلد ہی بہل جایا کرتی۔ نصیباً بوا اپنے گھر جا چکی تھی۔ ساجد صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ مریم نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کھول لیا، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں لگ سکا۔ مریم نے ایک نظر دیوار میں لگی اپنی ماں کی ہنستی مسکراتی تصویر کی جانب دیکھا۔ ہر بار کی طرح مریم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ 4 سال پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ مریم کی ماں کو گردوں کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، جو ان کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئی تھی۔ ساجد صاحب ان کا ہر ممکن علاج کروانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ مریم بھی اپنی ماں کی طبیعت کو لے کر بہت پریشان تھی، مگر ان لوگوں کو امید تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، مگر ان کی بیماری بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بستر سے جا لگی۔ ایسے میں ان کے گھر سالوں سے کام کرنے والی نصیباً بوا نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا، ورنہ مریم اپنی ماں کو کیسے سنبھالتی؟ مگر شاید ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ ایک روز ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ ساجد صاحب انہیں اسی وقت اسپتال لے گئے، مگر ان کی میت گھر لائی گئی۔ مریم کو اس روز اندازہ ہوا کہ موت کس قدر شفاق ہوتی ہے۔ وہ اس کی ماں کو ہی چھین کر لے گئی تھی،
मरियम जाने कितने दिन गुमसुम सी रही। जब दिल का दर्द हद से सिवा हो जाता तो वो पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढने लगती, और फिर जब वो उसे कहीं ना मिलती तो वो अपने घुटनों पर सर रखकर खूब रोती थी। यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा सकती हैं। ऐसे में साजिद साहब और नसीबन बुआ ने ही मरियम को संभाला। आज भी मरियम अपनी माँ की हंसती मुस्कुराती तस्वीर को देखती तो उसके दिल में एक होक सी उठती थी। मरियम ने अपनी माँ की तस्वीर से नजरें हटाकर दीवार गिर घड़ी की जानिब देखा। घड़ी 8 का हिस्सा अबूर कर चुकी थी। मरियम परेशान होकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। साजिद साहब अब तक घर नहीं आए थे। पिछले 1 हफ्ते से वो किसी बात को लेकर परेशान थे, मगर उनकी परेशानी की वजह मरियम को नहीं पता थी। मरियम ने साजिद साहब को फ़ोन किया, मगर दूसरी जानिब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। वरना साजिद साहब जानते थे कि नसीबन बुआ 6 बजे तक अपने घर चली जाती हैं, इसीलिए वो 6 बजे तक घर पहुंच जाते थे। मगर पिछले 1 हफ्ते से वो काफ़ी देर से घर आ रहे थे। मरियम उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछ रही थी, मगर वो उसे कुछ बता नहीं रहे थे। इसी असना में घर के बाहर उसे साजिद साहब की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मरियम फौरन अपनी जगह से उठी और भागती हुई दरवाजे के सिमत गई। साजिद साहब हाशिम खानजादा के ऑफिस में उसके सामने बैठे थे। हाशिम खानजादा की जानिब से बड़ी सी मेज़ के पीछे पूरे करौफर से टांग पर टांग जमाए बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला पड़ा था और कुछ फाइलें बिखरी पड़ी थीं। साजिद साहब को पहले ही उसके 3 घंटे उसने इंतज़ार करवाया था, और अब जब वो उसके सामने बैठे थे तब भी वो किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। साजिद साहब बार बार पहलू बदल रहे थे और घड़ी में वक्त देख रहे थे। उन्हें अंदाज़ा था कि अब तक तो नसीबन बुआ अपने घर चली गई होंगी और मरियम घर में अकेली उनका इंतज़ार कर रही होगी, मगर आज बड़ी मुश्किलों से हाशिम खानजादा ने उन्हें मिलने के लिए वक्त दिया था, इसीलिए वो मजबूरन उसके सामने बैठे थे। आखिरकार काफ़ी देर बाद हाशिम खानजादा ने फ़ोन अपने कान से हटाया और साजिद साहब की तरफ मुतवज्जो हुआ। जी साजिद साहब, आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? हाशिम खानजादा ने साजिद साहब की जानिब तीखी नज़रों से देखते हुए सवाल किया। हाशिम, हम लोग कई सालों से इकट्ठे इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तुम क्यों मुझसे इस प्रोजेक्ट को छीनना चाहते हो? जो प्रोजेक्ट तुम मुझसे छीनना चाहते हो वो कंपनी तुम्हारे मुखालिफ है, कभी भी तुम्हें अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं करेगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तुम अपना काम करो। साजिद साहब ने नरम मगर मजबूत लहजे में हाशिम खानजादा से कहा। पिछले कुछ अरसे से वो उनका दुश्मन बन गया था, क्योंकि एक के बाद एक प्रोजेक्ट साजिद साहब की कंपनी को मिल गए थे। साजिद साहब, मैं सिर्फ इतनी ही डिमांड तो कर रहा हूं कि आप अभी हाल में जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो बंद कर दें और वो प्रोजेक्ट मेरे हवाले कर दें। हाशिम खानजादा ने अपने सामने रखा पेपर वेट घुमाते हुए कहा। साजिद साहब ने गुस्से से हाशिम खानजादा को देखा। मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस पर लगा चुका हूं। साजिद साहब ने आगे की जानिब झुकते हुए कदरे गुस्से से कहा। हाशिम खानजादा ने लब भेंचे साजिद साहब को देखा। ठीक है, आपकी मर्जी है साजिद साहब, मैंने तो आपसे बहुत प्यार से बात की है। अब जो भी कुछ होगा उस सब के जिम्मेदार आप होंगे। मैं पहले ही आपको खबरदार कर रहा हूं, आपकी ये अकड़ आपको बहुत बुरे दिन दिखाएगी। हाशिम ने गुस्से से साजिद साहब को वार्न किया। साजिद साहब गुस्से से उठकर वहां से आ गए। हाशिम खानजादा को जो करना चाहता था वो उनके बस में नहीं था। हाशिम खानजादा उनसे ये प्रोजेक्ट छीनना चाहता था और वो उस प्रोजेक्ट पर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा चुके थे और अब वो उससे पीछे नहीं हट सकते थे। साजिद साहब बहुत परेशान थे, क्योंकि वो हाशिम को जानते थे और वो उसकी ताकत से भी वाकिफ थे। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो हाशिम से झगड़ा मोल नहीं ले सकते, मगर यहाँ आकर वो फंस गए।
वो अब इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट सकते थे। घर आकर वो मरियम का चेहरा देखकर अपनी सारी परेशानी भूल गए। बाबा, आप कहाँ रह गए थे? रात के 8 बज रहे हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मरियम ने एक ही सांस में बहुत सी बातें कर डाली। साजिद साहब उसे देखकर खिल उठे। वो अपनी बेटी को देख देख कर ही तो जीते थे। मरियम में उनकी जान बसती थी। साजिद साहब मरियम के कंधों पर बाजू फैलाए उसे अपने साथ लेकर अंदर आ गए। बाबा, आप फ्रेश होकर आ जाएं, मैं खाना गर्म कर रही हूं। आज नसीबन बुआ ने आपकी पसंद की कढ़ाई बनाई है। मरियम ने किचन के जानिब जाते हुए साजिद साहब को खाने के बारे में आगाह किया। परेशानी की वजह से उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, मगर वो जानते थे अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो मरियम भी खाना नहीं खाएगी। इसीलिए वो उसकी खातिर मुंह हाथ धोकर खाने की मेज पर आ गए। मरियम खाना खाते उन्हें दिन भर का अहवाल सुना रही थी। साजिद साहब मुस्कुराते हुए मरियम की सारी बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद वो उठकर स्टडी रूम में चले आए, जबकि मरियम चाय बनाने लगी। साजिद साहब को हमेशा खाने के बाद चाय पीने की आदत थी। साजिद साहब उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। वो जल्द अज जल्द उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर देना चाहते थे। वो हाशिम खानजादा की फितरत से बखूबी वाकिफ थे। अगर वो एक बार किसी से दुश्मनी पाल लेता तो वो अपने हरीफ को धूल चटा दिया करता। इसीलिए कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। अब अगर साजिद साहब ने उसके सामने खड़े होने की हिम्मत की थी तो उसके लिए उन्हें खुद को मजबूत भी बनाना था। उनकी उंगलियां बर्क रफ्तारी से लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रही थी। परेशानी उनके चेहरे से ही अयां थी। वो जानते थे कि हाशिम से दुश्मनी मोल लेकर उन्होंने बहुत बड़ा जुआ खेल लिया है। हाशिम खानजादा अपनी चाल चल चुका था। साजिद साहब से उसने दुश्मनी मोल ली थी और अब वो इस दुश्मनी को अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। उसने साजिद साहब को बर्बाद करने का आगाज कर दिया। उसने साजिद साहब की फैक्ट्री में मंशियात रखवा दी और वहां पुलिस का छापा भी पड़वा दिया। साजिद साहब हैरान परेशान थे कि ये कैसे हो सकता है। उनकी फैक्ट्री में मंशियात कहाँ से आ सकती हैं? वो तो हमेशा से ही ईमानदारी से अपना कारोबार करते आए थे। उन्होंने कभी किसी का नाहक पैसा नहीं खाया था, हमेशा मेहनत से अपना काम किया था। मगर आज उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो मंशियात की खरीदो फरोख्त में शामिल हैं। पुलिस उनकी फैक्ट्री को सील करके जा चुकी थी। साजिद साहब सर थामे बैठे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब उनके साथ हाशिम ने करवाया है। इसी असना में उनकी जेब में रखा हुआ फोन बज उठा। स्क्रीन पर हाशिम का नाम जगमगा रहा था। उनके जहन में बिजली का कूंदा सा लपका। उन्होंने एक लम्हे में फोन कान से लगाया। हाशिम खानजादा, ये सब तुमने करवाया है? साजिद साहब ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा। दूसरी जानिब से उन्हें हाशिम का कहकहा सुनाई दिया। साजिद साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझसे दुश्मनी मोल लेकर आप खुद के साथ बुरा कर रहे हैं। आपको मेरी ताकत का और पहुंच का बहुत अच्छे से इल्म है, फिर भी आपने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की। हाशिम खानजादा ने एक एक लफ्ज पर जोर देते कहा। साजिद साहब ने गुस्से से फोन काट दिया और उसी वक्त हाशिम से मिलने के लिए चले आए। हाशिम बहुत अच्छे से जानता था कि साजिद साहब उससे मिलने आएंगे, इसलिए उसने अपने सेक्रेटरी को पहले ही कह दिया था कि वो 3-4 घंटे उन्हें इंतजार करवाएं। साजिद साहब हाशिम के ऑफिस में पहुंचे तो उसकी सेक्रेटरी ने उन्हें हाशिम से मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें इंतजार करने को कहा। साजिद साहब खुद पर जब्त करते एक कोने में बैठ गए। आखिरकार काफी इंतजार के बाद उन्हें ऑफिस में बुला लिया। हाशिम, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? साजिद साहब ने गुस्से और बरहमी से हाशिम से सवाल किया था। हाशिम खानजादा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा, मगर उसकी आंखों की सर्द मेहरी को उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरता महसूस किया। साजिद साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था
کہ आप वो प्रोजेक्ट मेरे हवाले कर दें, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी, इसीलिए मुझे मजबूरन आपको बर्बाद करना ही पड़ा। हाशिम ने अपनी जगह से उठते हुए साजिद साहब के सामने खड़े होते कहा, ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ने को तैयार हूं, मगर जो इल्जामात मुझ पर लगे हैं उसे तुम्हें ही दूर करना होगा। साजिद साहब ने गुस्से से फिंकारते हुए कहा, अब बात सिर्फ प्रोजेक्ट की नहीं है। अगर आप अपना डूबता हुआ कारोबार बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी बेटी को एक रात के लिए मेरे हवाले। हाशिम खानजादा ने बात मुकम्मल होने से पहले ही साजिद साहब उस पर बुरी तरह से चीखे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी ज़बान से मेरी बेटी का नाम लेने की? साजिद साहब ने आगे बढ़कर हाशिम का गिरेबान पकड़ा, मगर उससे पहले ही ऑफिस के दरवाजे के बाहर अलर्ट खड़े हाशिम के गार्ड्स अंदर आए और उन्होंने साजिद साहब को दबोच लिया। हाशिम सीने पर हाथ बांधे अपनी जगह इत्मीनान से खड़ा रहा। हाशिम ने आज तक मरियम को नहीं देखा था, मगर वो जानता था कि साजिद साहब की एक बेटी है। वो मरियम को इस्तेमाल करके साजिद साहब ने अपनी सारी बातें मनवाना चाहता था, मगर साजिद साहब मरियम का नाम सुनकर ही भड़क उठे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हाशिम इस सब के दरमियान उनकी मासूम सी बेटी को घसीटेगा। उनका बस नहीं चल रहा था कि हाशिम खानजादा का बुरा हशर कर दें। हाशिम के गार्ड्स साजिद साहब को उसकी ऑफिस से धक्के देकर निकाल चुके थे। हाशिम मगरूरियत से मुस्कुरा रहा था। वो उस वक्त नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो इस्तेमाल करना चाह रहा था वही लड़की उसकी कमजोरी बनने वाली थी। साजिद साहब वहां से बेहद गुस्से में घर आए। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो हाशिम को जान से मार दे। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को दुनिया वालों की नजरों से बचा कर रखा था, फिर कैसे हाशिम खानजादा उसका नाम ले सकता था? 2 दिन गुजर चुके थे। हाशिम खानजादा साजिद साहब को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर चुका था। यहां तक कि साजिद साहब सड़क पर आ गए थे। उनकी फैक्ट्री सील हो गई थी। उनके बैंक अकाउंट्स भी सील कर दिए गए थे। मरियम भी अपने बाबा की हालत देखकर परेशान रह गई। उसे भी पता चल गया था कि साजिद साहब के दुश्मन हाशिम खानजादा ने यह सब किया है। साजिद साहब की हालत बहुत ख़राब हो गई। बरसों की मेहनत डूब गई थी। उन्होंने ये कारोबार बहुत मेहनत से खड़ा किया था। इस कारोबार के लिए उन्होंने दिन रात एक करके काम किया था और उसका सिला उन्हें यह मिला कि उनका सब कुछ ही सील हो गया। ये सब कुछ हाशिम खानजादा ने जानबूझकर किया है। वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। उसने मुझसे प्रोजेक्ट मांगा था, मैंने उसे नहीं दिया तो उसने मेरी फैक्ट्री सील कर दी। मैं उसे प्रोजेक्ट देने पर राजी भी हो गया था, मगर उस बेगैरत इंसान की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बेटी का नाम लिया। साजिद साहब नसीबन बुआ को सब कुछ बता रहे थे, जबकि कमरे के बाहर खड़ी मरियम के पैरों तले से जमीन निकली थी। वो हैरत से आंखें फाड़े अपने बाबा को और नसीबन बुआ की बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद नसीबन बुआ अपने घर चली गईं। साजिद साहब ने रात का खाना नहीं खाया था। मरियम ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह से वो खाना खा लें, मगर साजिद साहब ने साफ इनकार कर दिया। मरियम उनके लिए चाय बनाने चली आई। कुछ देर बाद वो चाय लेकर उनके कमरे में गई तो उसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली। साजिद साहब अपने कमरे में नीम मुर्दा हालत में पड़े थे। उनके बराबर में नींद की गोलियों की खाली शीशी पड़ी थी। मरियम के हाथ से चाय का कप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। वो तड़प कर आगे बढ़ी। साजिद साहब नीम बेहोशी में जा चुके थे। बाबा, ये आपने क्या किया? मरियम हलक के बल चीखी थी। उसने उसी वक्त नसीबन बुआ को फोन करके घर बुलाया। वो अपने बेटे के साथ भागी भागी घर आईं। साजिद साहब को उसी वक्त अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी में ले गए थे। अस्पताल लाने में देर हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने नाउमीदी जाहिर कर दी और साथ ही ये भी कह दिया कि पहले अस्पताल का बिल जमा करवा दें, जब ही आगे का ट्रीटमेंट शुरू होगा। मरियम अपने हाथों में पकड़े
सुन सी रह गई। उनके बैंक अकाउंट सील हो गए थे। मरियम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बिल भर सकती। नसीबन बुआ खुद एक गरीब खातून थी, उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे। साजिद साहब की हालत बिगड़ती जा रही थी। मरियम के पास अपने बाबा को बचाने के लिए वक्त बहुत कम था। उसे जल्द ही कोई फैसला करना था। वो अपनी मां को खो चुकी थी, अब अपने बाबा को नहीं खो सकती थी। वो इस बात से वाकिफ थी कि मौत किस कदर भयानक होती है। मरने वाला तो चला जाता है, मगर उसके पीछे जिंदा रहने वाला जीते जी मर जाता है। साजिद साहब का मोबाइल उस वक्त मरियम के पास था। वो नसीबन बुआ को वहां छोड़कर अस्पताल के लॉन में आ गई। उसने साजिद साहब के मोबाइल से हाशिम खानजादा का नंबर निकाल लिया। अब वो इसी कश्मकश में थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसका ज़मीर उसे ये कदम उठाने से रोक रहा था, मगर अपने बाबा की जिंदगी बचाने के लिए उसे ये कदम उठाना ही था। इसलिए उसकी आगे कोई भी बात सोचे बगैर हाशिम खानजादा का नंबर डायल कर दिया। दूसरी जानिब बेल जा रही थी, मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार फ़ोन बज बज कर बंद हो गया। मरियम ने एक बार फिर से नंबर डायल किया। इस बार फौरन ही फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, मरियम की आवाज़ लड़खड़ा-सी गई। साजिद साहब के नंबर पर किसी निस्वानी आवाज़ को सुनकर हाशिम ने अपने कान से फ़ोन हटाकर हैरानी से देखा और फिर दोबारा कान से लगा लिया। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरे बाबा इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? मरियम ने भीगी हुई आवाज़ में हाशिम खानजादा से कहा। हाशिम चंद लम्हों के लिए पत्थर हो गया। वो हैरानी से मरियम की बात सुन रहा था। क्या हुआ साजिद साहब को? हाशिम खानजादा ने हैरानी से सवाल किया। आपकी वजह से मेरे बाबा ने खुदकुशी की है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? मरियम ने सपाट लहजे में सवाल किया। ठीक है, मैं आ रहा हूं। उसे कहते मरियम ने सुना था। हाशिम खानजादा उसी वक्त अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर अस्पताल के लिए निकल खड़ा हुआ। कुछ देर बाद वो अस्पताल के लॉन में मरियम के सामने खड़ा था। मैं अपने बाबा को यूं मरता हुआ नहीं देख सकती। मेरी मामा पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। अगर बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। हमारे सारे बैंक अकाउंट सील हो गए हैं। बाबा के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप हॉस्पिटल का बिल भर दें। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। मरियम ने अजियत से आंखें मींचते हुए कहा। अजियत और दुख उसके चेहरे पर रकम था। हाशिम साकित सा उस मोम की गुड़िया को देख रहा था जो बेबसी की मूरत बनी उसके सामने खड़ी थी। साजिद साहब अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे और उनकी बेटी खुद को हाशिम खानजादा के सामने पेश कर चुकी थी। हाशिम खानजादा किसी ट्रांस की कैफियत में खड़ा अपने सामने खड़ी इस मोम की मूरत को देख रहा था। उस लम्हे उसे अपने दिल की दुनिया लुटती हुई महसूस हुई। मरियम की आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। हाशिम का दिल किया वो हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को अपनी पोरों पर चुन ले, मगर वो वहीं पर खड़ा रहा। हाशिम को उस लम्हे एहसास हुआ कि वो साजिद साहब और उनकी बेटी के साथ कितना गलत कर चुका था। मरियम को कुछ भी कहे बगैर उसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए और काउंटर पर जाकर साजिद साहब के इलाज के लिए रकम भर दी। उसी वक्त उनका इलाज शुरू हो गया, मगर डॉक्टर अभी कुछ नहीं कह रहे थे। मरियम अपना सर थामे एक कोने में बैठी थी, जबकि नसीबन बुआ के होंठों पर मुसलसल विर्द था। हाशिम खानजादा अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। उसकी नजरें मरियम के चेहरे पर टिकी थीं। वो अब तक मरियम के हुस्न के सहर से नहीं निकल सका था। कुछ देर बाद डॉक्टर्स बाहर आए और उन्होंने साजिद साहब की तबीयत के बेहतर होने की खबर दी। साजिद साहब की हालत अब खतरे से बाहर थी। मरियम ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया, मगर डॉक्टरों ने फिलहाल उनसे मिलने से मना कर दिया। नसीबन बुआ अपने घर जा चुकी थी। अब अस्पताल में सिर्फ मरियम और हाशिम खानजादा थे।
مریم نے ہاشم خانزادہ کی جانب دیکھا اور اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اگر آج میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے جاتے تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ آپ کی وجہ سے میرے بابا کی یہ حالت ہوئی ہے، مریم نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ ہاشم خانزادہ سپاٹ چہرے کے ساتھ مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے میری مدد کیوں کی ہے، میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، مگر میری ایک شرط ہے کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ مریم نے ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا، جب آپ کا دل بھر جائے تو آپ مجھے چھوڑ دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر یہ سب کچھ میرے بابا کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ مریم نے ہاشم کے چہرے پر نظریں جمائے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم مجھ سے نکاح کی تیاری کرو جب تم میرے نام ہو جاؤ گی۔ ہاشم نے مریم کی جانب جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا دل اسے بغاوت کرنے لگا ہے۔ وہ مریم سے نکاح کے بعد اسے نہیں چھوڑے گا، مگر اس وقت اس نے مریم سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ مریم کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے نفرت دیکھ چکا تھا، اس لیے اس وقت مریم سے کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے جی بھر کر مریم کو دیکھا۔ ساجد صاحب ٹھیک ہو کر گھر آ گئے تھے۔ اسی دن انہیں یہ خبر ملی کہ ان پر لگائے گئے سارے الزامات غلط ثابت ہو گئے ہیں، ان کی فیکٹری دوبارہ سے کھل گئی ہے۔ مریم جانتی تھی کہ یہ سب ہاشم نے کیا ہے۔ وہ حیران تھی کہ ہاشم خانزادہ سب کچھ ٹھیک کیسے کر سکتا ہے، اسی نے تو سب کچھ بگاڑا تھا۔ ساجد صاحب کے سیل کیے گئے بینک اکاؤنٹس بھی دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے تھے، مگر مریم پل پل خوفزدہ رہتی تھی۔ ہاشم کسی بھی وقت آ کر اس پر اپنا حق جتا سکتا تھا۔ وہ اپنے پاپا کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی، وہ ان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ جس بیٹی کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا پورا کاروبار تباہ کر لیا تھا، وہی بیٹی ان کی جان بچانے کے لیے خود کو ہاشم کے قدموں میں ڈال آئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی مریم کی جان نکلنے لگتی اور اس کا ڈر حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مریم، ساجد صاحب دونوں ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب گھر کے دروازے پر بیل ہوئی۔ مریم اس وقت ساجد صاحب کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی۔ نصیبن بوا کچن میں مصروف تھیں۔ نصیبن بوا اپنا کام چھوڑ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ساجد صاحب اور مریم دونوں ہی لاؤنج کے دروازے کی سمت دیکھ رہے تھے۔ نصیبن بوا بوکھلائی ہوئی سی اندر آئیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے ان کے پیچھے ہاشم خانزادہ اندر آیا۔ مریم بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، وہ دہشت بھری نظروں سے ہاشم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاشم خانزادہ کے ساتھ آئے ملازم مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکرے میز پر رکھ رہے تھے۔ ساجد صاحب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ نصیبن بوا کو یاد آیا کہ یہ تو وہی شخص تھا جو اس دن ہسپتال میں موجود تھا۔ مریم کو لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ ملازم سارے ٹوکرے رکھ کر باہر جا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے ہاشم خانزادہ، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ ساجد صاحب غصے سے چیخے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاشم کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیں۔ اسی شخص کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی کے بدترین دنوں سے گزرنا پڑا تھا۔ ہاشم ان کی بات کو نظر انداز کرتا اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ساجد صاحب، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، ویسے بھی آپ کی طبیعت خراب ہے، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہاشم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ ساجد صاحب پہلو بدل کر رہ گئے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ ساجد صاحب نے ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ہاشم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر انہیں دیکھا۔ میں یہاں صلح کرنے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے آپ اسے بھول جائیں۔ ہاشم نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم دم سادے کھڑی تھی۔ ہاشم، تمہارے لیے بہتر ہے میرے گھر سے چلے جاؤ، ساجد صاحب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاشم خانزادہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے ساجد صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ کوئی بھی بات آسانی سے کیوں نہیں مانتے؟
خیر میں یہاں آپ کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، ورنہ اس وقت وہ یہاں موجود ہوتے۔ ہاشم نے مریم کے چہرے پر نظریں جمائے ساجد صاحب سے کہا۔ مریم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کا نام لینے کی؟ ساجد صاحب غصے میں بپھرتے ہوئے آگے بڑھے اور ہاشم خانزادہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ ہاشم نے سخت نظروں سے ساجد صاحب کی طرف دیکھا اور پھر مریم کی طرف دیکھا۔ یہ ہاشم ہی جانتا تھا کہ وہ ضبط کے کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ یہ بات آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے، اس رشتے میں اس کی رضامندی بھی شامل ہے۔ میں اس کی مرضی سے ہی یہاں کھڑا ہوں، اس لیے بہتر ہے آپ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں۔ ہاشم نے ان کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑاتے سرد لہجے میں کہا۔ ساجد صاحب نے حیران نظروں سے مریم کی طرف دیکھا، مگر مریم سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ مریم، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ساجد صاحب کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ انہیں اس پل خود بھی اپنی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی، مگر مریم ابھی بھی خاموش تھی۔ مریم کی خاموشی ہی اس بات کا ثبوت تھی کہ ہاشم خانزادہ سچ کہہ رہا ہے۔ مریم، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ساجد صاحب اپنی زندگی میں پہلی بار مریم پر چلائے۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس نے سہم کر اپنے بابا کی جانب دیکھا۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ ہاشم کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ بابا، یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مریم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ساجد صاحب کچھ پل کے لیے ساکت سے رہ گئے۔ مریم، تم اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ اس شخص کی وجہ سے ہی میرا کاروبار تباہ ہو گیا، مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا، پھر بھی سب جانتے پوچھتے تم یہ سب کر رہی ہو۔ ساجد صاحب نے ملامتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ مریم سر جھکا گئی۔ میں جانتی ہوں بابا، پھر بھی میں انہی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے تو میں گھر سے چلی جاؤں گی، مریم نے ہاشم کی جانب دیکھتے ساجد صاحب سے کہا۔ اسی لمحے مریم کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ساجد صاحب حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، آپ لوگ شادی کی تیاریاں کریں، ہاشم نے ساجد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور مریم کو دیکھے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ وہ مریم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاشم کے جانے کے بعد وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ مریم، اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے چلی جاؤ، ساجد صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مریم کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، مگر وہ خود پر ضبط کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بلک بلک کر رو دی۔ ساجد صاحب کسی بھی صورت مریم کی شادی ہاشم سے کرنے پر تیار نہیں تھے، مگر مریم نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ہاشم خانزادہ سے ہی شادی کرے گی۔ اگر ساجد صاحب اس کی شادی کے لیے راضی نہ ہوئے تو وہ گھر سے چلی جائے گی۔ ساجد صاحب اپنی عزت بچانے کی خاطر مریم کی شادی ہاشم خانزادہ سے کرنے پر تیار ہو گئے، مگر انہوں نے مریم سے بات کرنی بالکل بند کر دی تھی۔ مریم ان سے بات کرتی تو بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مریم کا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر فی الحال وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کار مریم اور ہاشم کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ مریم سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر دلہن بن گئی۔ وہ دلہن کے روپ میں کسی اپسرا کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے ہاشم کا نام لے کر چھیڑ رہی تھیں، مگر مریم کا دماغ بالکل سن تھا۔ کچھ دیر بعد بارات کے آنے کا شور اٹھا۔ اس پر سرخ رنگ کا دوپٹہ مریم کے چہرے پر ڈال دیا گیا۔ ساجد صاحب نکاح خواں کے ساتھ اندر آئے۔ نکاح خواں مریم سے اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا۔ مریم نے نم نظروں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا، مگر ساجد صاحب اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں کھڑے تھے۔
مریم کو لگا کہ اس کے دل کے کسی نے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ مریم نے 3 بار اقرار کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ساجد صاحب مریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے مریم کو اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ نکاح ہو گیا تھا۔ مریم کو لے جا کر ہاشم کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ ہاشم نے مریم کو دیکھا تو وہ سانس لینا ہی بھول گیا، جبکہ مریم نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ مریم کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے متلاشی نظروں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا۔ مریم کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ساجد صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ وہ اسے جتنا بھی ناراض تھے، مگر وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس میں ان کی جان بستی تھی۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کو یوں ہی رخصت کر سکتے تھے؟ مریم بھی ان کے سینے سے لگ کر خوب روئی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ مریم ہاشم کے کمرے میں بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے ہر طرف صرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کب تک یہاں ہے، کب ہاشم کا دل اسے بھر جائے اور وہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ ان کی شادی میں محبت تو کہیں نہیں تھی، صرف ایک سمجھوتا تھا جو طے پایا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی اور ہاشم کمرے میں آیا۔ مریم مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ہاشم نے اپنے ہاتھ میں ایک میرون رنگ کا مخملی کیس پکڑ رکھا تھا۔ ہاشم مریم کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ تمہارے لیے۔ ہاشم نے وہ مخملی کیس کھول کر مریم کی جانب بڑھا دیا۔ اس میں سونے کے 4 کنگن موجود تھے۔ مریم نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر ہاشم کی جانب دیکھا۔ میں آپ سے یہ نہیں لے سکتی۔ یہاں بھی اس فارمیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری شادی چند دنوں کی ہے، پھر میں اپنے واپس گھر چلی جاؤں گی۔ مریم نے ہاشم کی طرف دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاشم نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر خاموش رہا، مگر مریم تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہوں گے، کسی کی مجبوری کا اس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے؟ آپ کو اپنا دل بہلانا تھا نا، تو آپ کو کوئی بھی لڑکی مل جاتی۔ میری زندگی برباد کیوں کی؟ مریم نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاشم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مریم اس کے لیے اپنے دل میں اتنی بدگمانی پالے بیٹھی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت مریم سے کچھ بھی کہے گا تو وہ اس کسی بات کا اعتبار نہیں کرے گی۔ اگر تم مجھے ایسا ہی سمجھتی ہو تو صحیح ہے، ہاشم نے دکھ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مریم نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ ہاشم کے سامنے رو رو کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے وہاں سے اٹھنے لگی، مگر ہاشم اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ابھی تم نے میرے بارے میں جتنی باتیں کہیں انہیں سچ کرنے کا موقع نہیں دو گی؟ ہاشم نے گہری نظروں سے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے جلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مریم نے اس کی بات پر ناسمجھی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ہاشم ایک قدم مزید اس کے نزدیک ہوا اور اس کی نازک سی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ مریم اس کی اس قدر قربت پر بوکھلا سی گئی۔ اس نے ہاشم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر ہاشم اپنی جگہ سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہوا۔ تم نہیں کہا تھا کہ جب میرا دل بھر جائے تو تمہیں چھوڑ دوں، اور ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تو دل بھرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاشم نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ مریم جی جان سے لرز کر رہ گئی۔ اس نے ہاشم سے دور ہونا چاہا، مگر ہاشم تو ساری دوریاں مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ مریم کی ساری مزاحمت بیکار گئی تھی۔ ہاشم نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے وجود پر اپنے وجود کی مہر لگا دی۔ مریم اسے روکتی رہ گئی، مگر ہاشم نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔
सुबह हाशिम की आंख खुली तो मरियम बेड पर मौजूद नहीं थी। उसने बोझल पलकें खोल कर देखा तो मरियम आईने के सामने खड़ी थी। गीले बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। हाशिम को ये मंजर बेहद हसीन लगा। वो उठकर बैठ गया। रात भर रोने की वजह से मरियम की आंखें सूजी हुई थीं। उसने आईने में नजर आते हाशिम के अक्स को देखा और फिर अपनी नजरें फेर लीं। हाशिम मुस्कुराता हुआ बेड से उठकर उसके पास आया। बालों में ब्रश करते मरियम के हाथ पल भर के लिए थमे। तुम बेहद खूबसूरत हो, हाशिम ने उसके नम बालों को धीरे से छूते कहा। मरियम का दिल जोर से धड़का था। उसने घबरा कर हाशिम को देखा, कहीं वो उसकी धड़कनों का शोर ना सुन ले। मगर हाशिम तो उस वक्त उसके हुस्न के सहर अंगेजियों में डूबा हुआ था। हाशिम ने उसे अपनी बाहों के हल्के में लिया। मरियम कुसमुसा कर रह गई। मरियम और हाशिम की शादी को 1 माह हो गया था। इस 1 माह में हाशिम ने मरियम को बेहद प्यार दिया, मगर मरियम को उसका सारा प्यार झूठा लगता, उसकी वक्त गुजारी लगती थी। अक्सर ये शिकवा मरियम की ज़बान पर आ जाता था, मगर हाशिम उसे अपनी कोई सफाई नहीं देता था। मरियम को जाने कब हाशिम से मोहब्बत हो गई, उसे पता ही ना लग सका। जब मरियम को इस बात का एहसास हुआ तो वो जाने कितनी ही देर अपनी जगह से हिल नहीं सकी। वो दिन रात खुद को यही यकीन दिलाती कि उसने एक दिन यहाँ से चले जाना है। फिर वो कैसे हाशिम से मोहब्बत कर सकती थी। उस रोज़ सुबह से ही मरियम की तबीयत खराब थी। उसके सर में दर्द था और मतली भी हो रही थी। वो अपनी तबीयत को लेकर खौफजदा हो गई। हाशिम ऑफिस जा चुका था। वो हाशिम को बताए बिना ही ड्राइवर के साथ करीबी अस्पताल चली आई। डॉक्टर से मिलने के बाद उसका शक यकीन में बदल गया। वो एक्सपेक्ट कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये खबर वो हाशिम को कैसे देगी, क्योंकि उन दोनों के दरमियान यही तय था कि हाशिम उसे छोड़ देगा। सारे रास्ते वो रोती रही। उसने गाड़ी साजिद साहब के घर की जानिब मोड़ ली। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुई, साजिद साहब लॉन में ही बैठे हुए थे। मरियम को देखकर वो बेख्तियार अपनी जगह से खड़े हुए। मरियम शादी के बाद पहली बार अपने घर वापस आई थी। वो अपनी जाती नाराजगी भूलकर मरियम की तरफ बढ़े। मरियम भी तड़प कर उनके पास आई और फिर उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने दिल का दर्द कैसे बताती? उसके पास तो कोई भी नहीं था। कितने दिनों बाद घर आई हो, अपने बाबा से कोई इतना वक्त तक नाराज रहता है? साजिद साहब ने मरियम के सर पर प्यार करते हुए भीगे लहजे में कहा। मरियम नम आंखों से मुस्कुरा दी। नसीबन बुआ भी घर में मौजूद थी। मरियम कितनी ही देर उनके गले लगी रही थी। मरियम, तुमने ये सब क्यों किया? जब वो तुमसे इतना प्यार करता है तो इस तरह से यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? नसीबन बुआ ने अफसोस से मरियम की तरफ देखते कहा। वो मुझसे प्यार नहीं करते। जब उनका दिल मुझसे भर जाएगा वो मुझे छोड़ देंगे। हम दोनों के दरमियान यही तय हुआ था। मरियम ने अपने आंसुओं पर जब्त करते हुए कहा। मरियम, उसने कभी खुद से ये कहा कि वो तुझे छोड़ देगा? नसीबन बुआ ने अपने माथे पर हाथ रखते कहा। मरियम ने नफी में सर हिलाया। बेटा, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, मगर मैं हैरान हूं इस 1 माह में भी तुझे उसकी मोहब्बत नजर नहीं आई, और अब उसे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के बजाय यहाँ आ गई है। जब तुम उसे बताओगी कि वो बाप बनने वाला है, वो तुमसे और प्यार करेगा। नसीबन बुआ ने उसे समझाते हुए कहा। मगर बुआ, मैं चाह कर भी ये नहीं भूल सकती कि हम दोनों का रिश्ता किस लिए जुड़ा था। मैं ये बात भूल नहीं पाती हूं, और ना ही उन्होंने कभी मुझे ये सब भूलने के लिए कहा है। मरियम ने रोते हुए कहा, जबकि दरवाजे के बाहर खड़े साजिद साहब का वजूद जलजलों की जद में था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बेटी ने उनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। हाशिम घर आया तो घर पर मरियम मौजूद नहीं थी। उसने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि मरियम पहले हॉस्पिटल गई थी और फिर अपने घर चली गई। हॉस्पिटल का नाम सुनकर हाशिम बहुत परेशान हो गया। वो उसी वक्त गाड़ी की चाबी उठाकर
साजिद साहब के घर जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो जिस वक्त साजिद साहब के घर पहुंचा, रात होने को आई थी। साजिद साहब लॉन में ही बैठे मिल गए। हाशिम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, साजिद साहब ने हाशिम को मुखातिब किया। मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है कि मरियम ने तुमसे शादी क्यों की थी। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मरियम को छोड़ने का इरादा रखते हो? अगर ऐसा है तो तुम यहीं से लौट जाओ। आज के बाद तुम्हारा मरियम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और अगर तुम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मरियम अपने कमरे में मौजूद है, तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। साजिद साहब ने टूटे हुए लहजे में कहा, मैंने मरियम को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा, और ना ही मैं कभी ऐसा कर सकता हूं। मरियम मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। हाशिम ने मतानत से जवाब दिया और फिर वहां से उठकर मरियम के कमरे की जानिब बढ़ा। मरियम हाशिम को अपने सामने देखकर हैरत से खड़ी हुई। मरियम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ड्राइवर बता रहा था तुम सुबह हॉस्पिटल गई थी। मुझे बता देती, मैं ले जाता। हाशिम ने उसे बाजुओं से नरमी से थामते पूछा। मरियम ने अपनी रिपोर्ट हाशिम के सामने कर दी। हाशिम ने नासमझी से रिपोर्ट की तरफ देखा और फिर हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। मरियम, ये सच है? हाशिम ने सख्ते की कैफियत में मरियम से पूछा। मरियम ने रोते हुए असबात में सर हिला दिया। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। हाशिम तो खुशी के मारे पागल हो रहा था, मगर मरियम साकित सी खड़ी उसका चेहरा देख रही थी। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मरियम ने भीगे हुए लहजे में सवाल किया। हाशिम ने एक ठंडी सांस भरकर उसकी जानिब देखा और उसे अपने करीब किया। मरियम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। सच तो यह है कि तुम मुझसे दूर हुई तो मैं मर जाऊंगा। क्या तुम्हें अब तक मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं हो सका? हाशिम ने उसका माथा चूमते हुए उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। मरियम फूट फूट कर रो दी। हाशिम उसे अपने साथ लगाते जाने कितनी ही देर तक चुप करवाता रहा। कुछ देर बाद दोनों अपने घर की जानिब महवे सफ़र थे, जहां खुशियां उनके इंतज़ार में बैठी थीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।